जय गुरुदेव, जय पी नो बुधाए। सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। अज दे विचार ते चर्चा करने तो पहला आओ थोड़ा मुतारफ करा देवां डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अज असीं गल करनी है साफ सफाई की। हर इंसान सोहना दिसण लई बड़ा कुछ करता है। चंगा कपड़ा खरीदता है, अपना इर्द गिर्द देखता है, बाल बोंदा है बाहर जान तो। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਲੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲੱਗੀਏ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਧੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜੱਚਣ ਔਰ ਕਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ, पर कभी असी इस चीज़ की परवाह नहीं की कि साढ़े इर्द गिर्द की हो रहा। मैं अज का विषय यही गल करनी है कि घरां दे विच जां घर दे बाहर अजकल जिहड़ा सानू वेस्ट पिया मिलता है, चाहे वो किसी खुंजे ते होवे, चाहे थोड़े फ्रंट गार्डन विच होवे, चाहे सड़क ते होवे, चाहे दुकाना के इर्द गिर्द होवे, उहदे बारे असीं कोई खास इंटरस्ट नहीं रखते। मैं बहुत बार ये गल कह चुका कईयां नूं और कई बारी मैं खुद सोचदा भी आ एक पेपर पिया जगह ते, जे मैं उस पेपर नूं चक के कोल पिया डस्टबिन उच सट देवां तो उत्थे कोई पेपर नहीं रहना। जे मैं एक पेपर नूं ना छेड़ा उत्थे प्यार रहन देवां तो वह मेरे देखदे देखदे 2-3 हो जाने आ। कुछ किसी ने सट देना, कुछ हवा लौट के आ जाने आ। क्यों नहीं असीं अपनी जिम्मेवारी समझते कि जिहड़ी अपना इर्द गिर्द आ, जिहड़ी आबहवा आ, जिहड़ी एनवायरमेंट आ, उहनूं आपां साफ करन विच हिस्सा पाइए। ये विषय आ क्योंकि अजकल एक चर्चा आ कि जिहड़े इंडियन, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, श्रीलंकन जिहड़े उस खिते के लोग आ, उन्हां दे सिर एक उलामा पहले तो आउंदा रहा कि भी उन्हां दा रहन सहन उन्ना नीट नहीं है, उन्ना साफ सुथरा नहीं है जिन्ना अंग्रेज़ लोगों का है। अज मैं ये कह सकता कि जिहड़े साडे बच्चे इत्थे पैदा होए, इत्थे जवान होए, इत्थे पढ़े लिखे, उन्हां दे घरां दे हालात काफ़ी अच्छे कर लए, लेकिन असीं जिहड़े पुराने आ असीं फिर भी अणगहली करदे आ। आपां इस गल ते आपां गल करनी है कि भी जिहड़े सब कॉन्टीनेंट एशिया दे उस खिते दे लोग आ, सब एशियन सब कॉन्टीनेंट दे, उन्हां दे सिर जिहड़ा अलामा आउंदा कि भी ओह उन्ने साफ नहीं है जिन्ने अंग्रेज़ लोग। अज तो अंग्रेज़ भी थोड़े होर बाहरले हो गए डिफरेंट, पर पहले अंग्रेज़ों की गल करिए जिहड़ा साफ सुथरा रहन दा साडा फर्क क्यों आ? असी क्यों नहीं अंग्रेज़ों के मुकाबले साफ सुथरे रह सकते जां रहिंदे, जां असीं अपने इर्द गिर्द की सफाई करने विच अपना हिस्सा क्यों नहीं प्ले करते, जिहड़ा साडा पार्ट बनता। यही अज का विषय है, यह अज का विषय आ। इत्थे आपां गलबात करनी है। तुसीं भी विचार करियो भी जो असीं कहने इहदा की कारण आ, जिहड़े साडे लोग आ वो साफ सफाई वाल नूं ध्यान क्यों नहीं दिंदे जां उन्हां नूं की करना चाहिदा। ये विषय इत्थे आपां विचार करनी। आओ आपां सब तो पहलां डॉक्टर साहब दे विचार पुछदे हां कि भी वो सफाई नूं लैके किहो जिहे विचार रखदे ने। डॉक्टर साहब तुहाडा धन्नवाद। पहलां थैंक यू जी। जिहड़ी साफ सफाई दा सानूं अलांभा जिहड़ा इत्थे आपां गल करनी है, बिल्कुल तुसीं की कहना चाहुंदे हो? वैसे तो आपां नूं पता है भी असीं सफाई नूं, पर्सनल सफाई नूं, पर्सनल हाईजीन नूं बड़ा अहम दर्जा दिंदे आ। तो जिस तरह कहावत हैगी आ क्लीनलीनैस इज़ नैक्सट टू गॉडलीनैस अंग्रेजी में कहिंदे आ, बई
ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਲੀਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਰਿੱਜ ਸਿੱਟੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਰਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਟੱਫ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਏ ਹੈ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਏ ਹੈਗੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂੰਜੇ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਟੋਇਲਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੋਇਲਟ ਕਰਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਹਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਟੋਇਲਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਿਲਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਗੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਲਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਇਲਟ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਟੋਇਲਟ ਗੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੋਊ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਪਸ ਖਾਧੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ KFC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਿਕਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਟਰ ਪਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਨਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਠੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਠੁਕਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟੀਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਟੋਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਨਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੋਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋਬਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਸਿੱਟੋ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੂੜਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ। 70-80 ਸਾਲ ਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ 92 ਈਅਰ ਓਲਡ ਲਤਾ ਸੀਗੀ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਤਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਤਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 92 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।
हाँ जी, बहुत बहुत मेहरबानी। ये भी बहुत जरूरी सी। मैं एक्चुअली प्रोग्राम शुरू इतों करना सीगा क्योंकि मैं नोट जिस तरह बनाया सी उस हिसाब नाल मैं शुरू कर गया प्रोग्राम, बाद में मेरे ध्यान च आया तो फिर भी श्रद्धांजलि साडी कबूल होवे। बाकी आप गल कर रहे हैं इर्द गिर्द गंद दी। इंग्लैंड दी धरती जिहड़े 50 साल तो पहलां दे आए आ, उन्होंने पता कि इंग्लैंड जिहो जी अज लगती है देखण नूं इहो जी नहीं सी। इत्थे सड़कों ते बैग नहीं सी पाए हुंदे, इत्थे सड़कों ते आम पेपर नहीं सी उड़े फिरदे, इत्थे फ्रंट विच रबिश दे बैग भरे हुए खिलरे हुए बिल्लियां खिलारे हो, जां डस्टबिन एलीवेज हुंदी सी ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਸਟਬਿਨ ਕਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਰੁਕੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਂਡਵਰਥ ਗਿਆ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰਿਸ ਸੂਫੇ ਨੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਡਸਟਬਿਨ, ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਮੈਨਿੰਗ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? हेलो जी, वेलकम जी। हाँ जी, की कहना चाहो? जी मैं अफजल खान बोल रहा कैंट तो। स्वागत है थोड़ा। वेलकम जी। जी आई वेलकम यू। व्हाट वुड यू लाइक टू से? सॉरी, मैं कहा की कहना चाहोगे तुसी? मैं कांची टीवी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਖੂਬ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਯੈਸ ਵੈਲਕਮ। ਵਾਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਟਾਪਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1974 ਜਾਂ 75 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਇਲ ਐਲਬਰਟ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਸਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਨ 74 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਰਾਈਟਲੀ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਆਲ ਦੈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੈਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਸਟੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਵੀ ਮਸਟ ਮੇਨਟੇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਵੈਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਆਮ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੰਦਗੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੂ ਇਨ ਰੋਮ ਐਜ਼ ਦ ਰੋਮਨਸ ਡੂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤਵਾਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮਸਟ ਅਡੈਪਟ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਟੂ ਦੀ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਲੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਲ ਆਈਡੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਾਂਤ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਨਰਗਿਸ ਆ, ਮਧੂਬਾਲਾ ਆ, ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਐਕਟਰੈਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮਨੋਂ ਜਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਨ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਬਚਣੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਓ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੜਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਜਾਣੀ ਖੁਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਜਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟਦੇ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜਾਨੀ ਸਿਗਰਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ 300 ਪਾਉਂਡ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਥੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਗਟਕਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਲੇ ਛਿਲਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤਮਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਫਾਈ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਗੰਦ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਬੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਜਾਨੀ ਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਦੇ ਹੱਲ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਓਪਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਡੂਨਾ ਸੱਟਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਆਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਗ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਤਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨਫੁਲ ਆ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਰੀਲੀ grieved, really, pained. I really sort of cried, I was so upset. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ unspeakable void she has left which will never will fill. ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਛੱਡ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। she brought happiness to millions all over the world. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਲਤਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਅਨਸਪੀਕੇਬਲ ਲਾਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਸਪੀਕੇਬਲ ਲਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ they will fall short. ਸੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ। she was expected ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਈ she will go, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ she know very well, but then in the end she gone very quick and fast, and that's very painful, and she left millions people heartbroken. ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਆਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਦਾਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਟਸ ਸੈਡ ਬਟ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੁਇੰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡੂ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਹਿਸ਼ਤ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਫਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ 1982 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੂਹਰੇ ਗਾਰਡਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ, ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਲਚਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੀ ਬਾਹਰ ਬੋਤਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗਾਰਡਨ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੁਆਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਔਰ
ਸਾਡੇ 4 ਘਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ 4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਕੋਸਟ ਯੂ ਮਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਕਿ ਭੈਂਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭੈਂਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਂਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤਰਾ ਛਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਥੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਘਰ ਦੀ, ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਗੌਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾਲ ਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੇਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਯੈਸ ਸਰ ਨੋ ਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਾਂਕ ਜਮਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਛੱਪੜ ਗੰਦੇ ਆ, ਚੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਜਾ ਵੜਦਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ এনवायरमेंट ਸਟੱਡੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਨ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਕੱਪਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਲੀ ਚੋਂ ਬੈਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ 20 ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਕੌੜੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਨ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਫੇਰ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਐਲਆਈਸੀ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਈ ਟਾਈਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਦਿਓਗੇ, ਫਲੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨ ਕਲੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਬਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੱਬਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਆ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਟੂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ 2 ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 2 ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਵਰੀ ਸੈਚਰਡੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਚੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰ ਪਿਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੜਤਣਾ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਕਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰਾਈ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹ ਕੋਈ ਡਸਟਬਿਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੜਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨਬਰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨਬਰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟੀ, ਐਨ ਡੋਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌਰੀ ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਯੂ ਐਨੀ ਲੋਂਗਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਬਿਸ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਇਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, 50 ਪਾਉਂਡ ਲਊਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦਾ, ਸਿਰ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਰਬੀਸ਼ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕਿਪ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।